Hello, good morning, and welcome to this 19th session of SAP FI 30 Days Challenge, February 2024 batch. आजचं आपलं 19th सेशन आहे. ओके. आणि या 19th सेशन मध्ये we are going to continue vendor, but today we are going to continue vendor payments, which is called as partial payments, vendor partial payments. So I'll just go to this page and and before, and I'm writing here हाँ का सर part payment. Okay, I'm writing part payment to vendors, part payment to vendors. Okay, so I can say on 23rd February 2024, we have covered full payment to vendor, full payment, right? Which was like this. If invoice was for 2 lakhs, invoice is rupee 2 lakhs, 2 lakhs, then payment was also 2 lakhs. Payment was also 2 lakhs. This is called as full payment. Okay. Now, in part payment, this is actually on. In part payment, the scenario may be like I just copy this. Invoice is 2 lakhs and payment is 1 lakhs. Okay. So this is part payment made. Part payment. And then after few days, after 1 or 2 days, or maybe after 1 week or so, another 1 lakhs is paid. So that may be called as full payment. Okay. And afterwards, full payment is done. Full payment is done. But the balance 51 lakhs. That's all. Okay. So this we have to now go ahead. So आपण काय करूया पहिल्यांदा एक see what we will do. What we will do now. I'll say we will enter one invoice for rupee 25,000. Of course, there's a transaction code F-43 आहे. हा तुम्हाला सगळ्यांना माहित झालाय. त्याच्यानंतर आपण फर्स्ट पार्ट पेमेंट करूया. फर्स्ट पार्ट पेमेंट. So rupee 15,000, say.
Okay, 15,000. And for that, the transaction code is F-53. F-53. And then we'll show the full payment, balance payment. Is rupee 10,000. Again, F-53. Okay. असा आपला सिनारिओ आहे. So we'll log in SAP. Okay. We'll log in SAP and we will enter invoice for 25,000. त्याला आपण पहिलं पेमेंट करूया 15,000. ओके. आणि सेकंड पेमेंट करूया 10,000. असं दोन ऍक्टिव्हिटी आपण तीन ऍक्टिव्हिटी करूया. ओके. So I'm logging into SAP now. So double click on this. Double click on this. User ID backspace. Thereafter, I will say while writing my password, I should be very careful because it is case sensitive. So I'm writing my password. All right. So now we are doing the first activity. That is, we are entering the invoice, which is F-43 25,000. Okay. So F-43, enter. Document date is same, posting date. Document date 24th February. Document number will be given by the system internally. The reference is, again, we can say something. We'll give the today's date reference only. Okay, so we will copy down this. Actually, reference कसला द्यायचा असतो? इनवॉइसचा. सो इथे मी नुसतं इनवॉइस 1 असं म्हणतो. इनवॉइस 1. ओके. आणि दिस इज नथिंग बट purchase of something. Purchase of, you can say, packing material म्हणूया. Purchase of milk powder झालं, sugar झालं. So purchase of something like oil. Purchase of oil. Okay. All right. हा पिरियड इकडे ऑटो येऊ शकतो. कंपनी कोड कंपल्सरी आहे. So I'm writing company code 2911. Period is in our case 11. Auto generate होतो. So this is INR. Period is 11. First case मध्ये मला लिहायला लागते. Then this posting key 31. 31 is nothing but yesterday we have seen. It is vendor account credit. त्याला F4 करायचं. F4 केल्यानंतर हे पोस्टिंग कीचं टोटल लायब्ररी इकडे येणार. सो पोस्टिंग की 31 इज वेंडर अकाउंट क्रेडिट फॉर इनवॉइस. ओके. वेंडर अकाउंट क्रेडिट फॉर इनवॉइस. तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही काल हे लिहून घेतलेलं आहे. ओके. सो वेंडर अकाउंट इनवॉइस नोटबुक क्रेडिट व्हायच्या नंतर अजून पण काय काय लिहायचं आपल्याला. सो आय जस्ट क्लोज दिस आणि नाव आय एम चुझिंग द वेंडर. सो फॉर चुझिंग द वेंडर आय कॅन आयदर से F4 हियर और इथे जो ड्रिल डाउन बॉक्स आहे त्याला मी क्लिक करतो. ड्रिल डाउन बॉक्सला क्लिक केलं. ओके.
So company code 2911 and maximum number of hits is 500. All right. Okay, so now we'll take some entirely different. We'll take Kale and Associates. हा तिसरा आपला आहे Kale and Associates. So we'll take Kale and Associates. Right? Seems to be good. So we can say that this is the document header. हे document header आहे आपलं. आणि आपला इथे पहिला लाईन आयटम सुरू झालाय आणि हे वेंडर ट्रान्झॅक्शन असल्यामुळे पहिला लाईन आयटम क्रेडिट लाईन आयटम आहे. ओके, सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. एंटर केल्यानंतर त्याचं पुढचा पार्ट आपल्याला दिसणार. सो अमाऊंट वी आर सेइंग 25,000. बिझनेस एरिया कंपल्सरी आपल्याला लिहायला लागणार. बेसलाईन डेट म्हणजे आजच ड्यू आहे ते, त्यामुळे ड्यू डेट आजच्यापासून कॅल्क्युलेट, ओव्हर ड्यू असेल तर आजच्यापासून कॅल्क्युलेट होणार. असाइनमेंट फील्डमध्ये वेंडर नंबर हा ऑटो येणार आहे, कारण वेंडर मास्टर डिफाईन करताना, कॉन्फिगर करताना आपण सॉर्ट की 012 घेतले. सो टेक्स्ट मध्ये आय एम टेकिंग समथिंग लाईक बिंग परचेस ऑफ ऑइल फ्रॉम काळे असोसिएट्स. काळे असोसिएट्स. ओके, so with this I can say my line item 1, which is credit is completed. All right, thereafter I come to line item 2. This is nothing but debit. Okay, so posting key I should write 40. Okay, debit 40. 40 is posting key, general ledger, debit. Account I should write same 4 lakhs, purchase of raw material. Okay, then I'm entering. So I will come on the next screen, आणि नेक्स्ट स्क्रीनवर मला डेबिट लाईन आयटम बद्दल मला डाटा एंटर करायला लागेल. हा, सो इथे मी फक्त ॲस्ट्रिक म्हणजे चांदणी ॲस्ट्रिक एंटर करतो. ओके, बिझनेस प्लेस म्हणजे इट्स लाईक की सपोज पुण्यामध्ये आपला बिझनेस एरिया पुण्यामध्ये आहे, तर एक बिझनेस प्लेस आपले घोडेगाव आहे, एक मंचर आहे, एक दापोडी आहे, है ना, एक वारजे आहे. दॅट इज बिझनेस प्लेस. तर ते तर आपण एंटर केलेलंच नाहीये. कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर हे सगळं नंतर आपण बघणार आहोत. परचेसिंग, असाइनमेंट हे ऑटो येणार आहे. टेक्स्ट आता मी काल ते ऍक्च्युली ॲस्ट्रिक एंटर केलं होतं, ॲस्ट्रिक. ओके, सो आता मी प्लस एंटर करतो, प्लस. सो शिफ्टचं बटन दाबायचं लॅपटॉपवर आणि शिफ्ट प्लस करायचं, शिफ्ट प्लस. शिफ्ट प्लस. ओके, सो इथे मी शिफ्ट आणि प्लस केलं. सो लेट सी नाव. आता एंटर करतो. या, नाव इट हॅज कम. येस्टरडे इट हॅज नॉट कम, पण आता हे आलं बघा, बिंग परचेस ऑफ ऑइल फ्रॉम काळे असोसिएट्स. तर इथे ॲस्ट्रिक एंटर करायचं आणि इथे प्लस एंटर करायचं, तर ते इथे टेक्स्ट मध्ये येणार. ओके, एव्हरीथिंग सीम्स टू बी गुड. तरी पण मी एकदा हे डॉक्युमेंट पोस्ट करण्यापूर्वी एकदा मी सिम्युलेट करून बघतो. सिम्युलेट केल्यानंतर हे आता तुम्हाला परिचित झालेलं आहे सगळं. इनवाइस रेफरन्स, इनवाइस नंबर 1, परचेस ऑफ ऑइल, आणि 40 इज रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू काळे असोसिएट्स, दॅट इज 31. ओके, 25. So debit 25,000, credit 25,000. Balance is 0. So this is good. So I'm posting. So आपला 1,03,000 हा पोस्ट झाला. ओके, त्याचं कारण आपल्याला माहिती आहे, कारण आतापर्यंत आपण 2 इनवॉइस पोस्ट केलेत. हे तिसरं इनवॉइस आहे आपलं. सो दिस इज द डेटा रिगार्डिंग KR. सो KR मध्ये आपण 2 इनवॉइस पोस्ट केली होती. फर्स्ट वॉज 1,01,000, सेकंड इज 1,02,000, and today is third, that is 1,03,000. So 1,03,000 is posted over here. All right. आता suppose if you go to FBL 1N, तर आपल्याला हे
काळे असोसिएट्स आपला जो वेंडर आहे त्याचा 1,03,000 सॉरी त्याचा बॅलन्स आपल्याला 25,000 तर दिसणार आहेच, त्याच्यात काही शंका नाही आहे. सो एकदा मी जस्ट आय विजिट FBL 1N रिपोर्ट. सेम प्रोसिजर आपली कस्टमरच्या बाबतीत असणार आहे. ओके, त्यामुळे कस्टमरच्या बाबतीत आपल्याला कदाचित जास्त वेळ लागणार नाही. सो आय एम सेइंग 2003 इज माय वेंडर. ओके, आणि आय एम सेइंग ओपन आयटम्स. मला ओपन आयटम्स बघायचे, म्हणजे याला काळे असोसिएशनला किती पैसे द्यायचे ते मला बघायचंय. सो आय विल एक्झिक्यूट दिस. पण ते जरा फिरतंय, सो आय हॅव टू लिटिल या. सो 2003 इज काळे असोसिएट्स and then I'll execute this. You can see here that 25,000 is outstanding. 25,000 is outstanding. This is nothing but due, net due date. So today it is due. Okay. And this red indicates it is an open item. Open item म्हणजे outstanding. So Kale Associates 2911 and all this. Being purchase of oil from Kale Associates. Okay. Okay. So now we will make the second activity. हे झालं आपलं फर्स्ट. सेकंड ऍक्टिव्हिटी, फर्स्ट पार्ट पेमेंट, दॅट इज 15,000 F-53. सो इथून मी जातो. आय से \n F-53, \n F-53. So document date is 24, today's date. हे बाकी सगळं बाय ऑटो आलं बघा. KZ म्हणजे पेमेंट, वेंडर पेमेंट. K म्हणजे वेंडर इन SAP. T म्हणजे कस्टमर. S म्हणजे जनरल लेजर. ओके ओके. K म्हणजे वेंडर आहे, D म्हणजे कस्टमर आहे, आणि S म्हणजे जनरल लेजर आहे. सो पिरियड 11 आणि ऑल दिस. ओके, डॉक्युमेंट नंबर हा ऑटो येणार आहे. आता हे आपण पेमेंट करतोय, त्यामुळे डॉक्युमेंट नंबर आपला कुठला येणार आहे ते आपल्याला साधारण माहिती आहे. इट विल बी फ्रॉम दिस रेंज. KZच्या रेंज मधून येणार, 2 lakhच्या रेंज मधून येणार, 2 lakhच्या. ओके, सो आय राईट हिअर रेफरन्स समथिंग लाईक पार्ट पेमेंट. ते जर अजून थोडं मोठं लिहितो. पार्ट पेमेंट or to oil vendor. I think something to oil vendor. You have to Kale Associates. Okay. Then bank data, bank आपलं बँकचं काय आहे, 100, 110, 200, 110 आपला बँक अकाउंट आहे. राईट. बिझनेस एरिया इज मुंबई. अमाऊंट इज आपण वी आर डिसाइडेड 15,000. राईट. व्हॅल्यू डेट आपल्याला घालावी लागणार 24. आजचीच व्हॅल्यू डेट आहे. व्हॅल्यू डेट इज 24. टेक्स्ट आय एम रायटिंग पार्ट पेमेंट टू Kale Associates. सो याचं रेफरन्स फील्ड असतं, त्याचे जे कॅरेक्टर्स असतात ते डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट पेक्षा कमी असतात. आणि लाईन आयटम टेक्स्ट जो असतो हा लाईन आयटम टेक्स्ट आहे, आणि हा डॉक्युमेंट हेडर टेक्स्ट आहे. लाईन आयटम टेक्स्टचं थोडं जास्त असतं कॅरेक्टर्स. ओके, सो आता ओपन आयटम सिलेक्शन आपण कुठल्या वेंडरला करतोय, 2003 ला करतोय. 2003 हा आपला वेंडर आहे, काळे असोसिएट्स. अकाउंट टाइप इज K. दॅट्स ऑल आय थिंक. ओके, एव्हरीथिंग सीम्स टू बी गुड. मी एकदा याला एंटर करून बघतो. सो एंटर केल्यानंतर आय कम टू नेक्स्ट पेज किंवा नेक्स्ट स्क्रीन. आणि नेक्स्ट स्क्रीनवर आपण बघतोय की इथे त्याची इनवाइसची जी अमाऊंट आहे ग्रॉस,
INR ग्रॉस म्हणजे ही इन्व्हॉइसची अमाऊंट आहे 25,000. KR आहे बघा समोर. KR स्टँड्स फॉर इन्व्हॉइस. सो इन्व्हॉइसची अमाऊंट 25,000 आहे. आता त्याला आपण 15,000 पे केले. अमाऊंट एंटर्ड इज 15,000. पण अजून ते आपण असाइन केलेलं नाही. त्यामुळे नॉन असाइन मध्ये 15,000 येते. सिस्टम इज टेलिंग अस टू असाइन इट नाउ. ओके. सो हे हे करताना काल आपण काय केलं होतं? काल आपण FB एक ट्रान्झॅक्शन कोड वापरला होता. कुठला ट्रान्झॅक्शन कोड वापरला होता का? FB00. FB00 हा ट्रान्झॅक्शन कोड वापरला होता आणि त्याला एडिट करून काल आपण ते पोस्ट केलं होतं. म्हणजे इथे डबल क्लिक केलं होतं. ओके. पण आता काय की हे फुल पेमेंट नाहीये. दिस इज नॉट फुल पेमेंट. दिस इज पार्शियल पेमेंट. ओके. सो मला पार्शियल पेमेंट असल्यामुळे इथे वरती 2 टॅब आहेत बघा. हे एक स्टँडर्ड आहे, दुसरं पार्शियल पेमेंट आहे आणि एक रेसिड्युअरी आयटम्स म्हणून आहे. ओके. सो in partial payment, there are two methods. One is called as in part payment, there are two methods. One is called as partial payment. Second is called as residuary item method. Okay, so मी इथे just mention करतो. I just mention here. In part payments, SAP provides two methods. Okay. One is partial payment method. Your tab partial payment method. त्याचा आपल्याला वरती टॅब आढळतो म्हणून मी त्याला टॅब लिहितोय. आणि सेकंड इज रेसिड्युअरी पेमेंट मेथड. रेसिड्युअरी पेमेंट मेथड. त्याचा पण आपल्याला टॅब आढळतो. सो दॅट्स वाय आय एम सेइंग टॅब म्हणून. टॅब फाउंड. टॅब फाउंड. इथे सुद्धा टॅब फाउंड. ओके. सो हे पार्शियल पेमेंट मेथड जो टॅब आहे त्याला मी इथे डबल क्लिक करतोय. जस्ट मिनिट. ओके. ओके. याला पहिल्यांदा मी क्लिक करतो. क्लिक केल्यानंतर इथे नेट अमाऊंट आली 25,000. आय थिंक या पोझिशन मध्ये काही फरक पडलेला नाहीये. राईट. मी पहिल्यांदा पार्शियल पेमेंटवर क्लिक केलं. त्यानंतर इथे पहिल्यांदा ग्रॉस इनवॉइस अमाऊंट होती आणि इथे कॅश डिस्काउंट कॉलम होता. इथे बदल झाला. हा 25,000 नेट अमाऊंट आला आणि पेमेंट अमाऊंट आपल्याला टाकायची तिकडे. पण खाली काही बदल दिसत नाहीये. खाली आपल्याला काय पाहिजे? अमाऊंट एंटर 15,000. असाइन इज ऑल्सो 15,000 आणि नॉट असाइन 0 आला पाहिजे. त्यासाठी सेकंड काय करायचं? हे जे 25,000 आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. हा जो नेट अमाऊंटची जी फिगर आहे त्याला डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केल्यानंतर ही पेमेंट अमाऊंटची जी फिगर, आत्ता फिगर काहीच नाही तिकडे. तिकडे किती फिगर येते त्याच्याकडे आपण लक्ष ठेवूया. ओके. या नेट अमाऊंटला मी आता डबल क्लिक करतोय. डबल क्लिक केल्यानंतर पेमेंट अमाऊंट कॉलम मध्ये किती फिगर येते ती आपल्याला नोट करायची आणि इथे काय चेंज होतो काय तो पण नोट करायचा. इथे आपल्याला नॉट असाइन ऍक्च्युली 0 पाहिजे. असाइन 15,000 पाहिजे. सो या नेट अमाऊंटला मी डबल क्लिक करतो. आता लुक हियर. त्याला मी डबल क्लिक करतो. येस. सो डबल क्लिक केल्यानंतर नेट अमाऊंट जस्ट मिनिट. सो इथे नेट अमाऊंट आपण डबल क्लिक केलं.
पेमेंट अमाऊंटला आपण डबल क्लिक करूया. पेमेंट अमाऊंट आत्ता 25,000 आहे, पण वी वॉन्ट इट 15,000. आणि इथे सुद्धा आपल्याला अपेक्षित बदल काय? अमाऊंट एंटर 15,000, असाइन पण 15,000 आणि हे नॉन असाइन 10,000. सो ह्याला मी डबल क्लिक करतो पेमेंट अमाऊंटला. डबल क्लिक केल्यानंतर दिस हॅज बिकम 15,000, दिस हॅज बिकम 15,000, दिस हॅज बिकम 0. येस, आपल्याला हेच पाहिजे होतं. सो नाव आता सिस्टीम काय म्हणते की लिसन, KR हा तुमचा इनवॉइस आहे, 25,000 त्याची अमाऊंट आहे, त्याच्यासमोर तुम्ही पार्ट पेमेंट करताय 15,000चं. ओके, सो 10,000 म्हणजे बॅलन्स राहणार. ओके, सो हे 15,000 सिस्टीमने नॉन असाइन 0 आलं का आपण समजायचं की आपलं बरोबर आहे म्हणून. आणि देन आय कॅन गो टू, पाहिजे असेल तर मी एकदा डॉक्युमेंट सिम्युलेट करून बघतो. या, सो व्हॉट इट सेज, काळे अँड असोसिएट्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू HDFC बँक अकाउंट. काळे अँड असोसिएट्स अकाउंट डेबिट 25 पोस्टिंग की आपण मगाशी बघितली होती. ओके, आणि इथे 50 इज पोस्टिंग की बिकॉज दिस इज GL अकाउंट आणि बँक अकाउंट मधून आपलं पेमेंट झालंय. सो सिम्स टू बी गुड. इथे डेबिट 15,000 आहे, क्रेडिट 15,000 आहे, अँड देअरफॉर आय कॅन सेव्ह दिस. आपला डॉक्युमेंट रेंज मधला 2,03,000 हा आपला डॉक्युमेंट रेंज मधला आला बघा. KZ आहे, KZच्या समोर 2,01,000, 2,02,000, 2,03,000, 2,01,000 आणि 2 काल आपण खर्च केले होते, यूज केले होते. तर 2,03,000 इथे आलेले आहे. ऑलराईट, ओके. सो हे जे डॉक्युमेंट आहे हे आपण ऑलरेडी इथे डिस्प्ले केलेलं आहे. सो इट सेज नाव, इट सेज की लिसन, 25 is Kali Associates is debited. Kali Associates is debited. HDFC bank account is credited. ती एंट्री आपण आत्ताच बघितली होती सिम्युलेट करून. आता ती पोस्ट झाली, त्यामुळे ऍक्च्युअल त्याचा इफेक्ट सिस्टीम मध्ये गेलेला आहे. सो हा 25 म्हणजे तुम्हाला बघायचं असेल तर इथे F4 करू शकता तुम्ही. इथे बाजूला छोटासा ड्रॉप बॉक्स आहे बघा, त्याला क्लिक केलं तरी चालेल. हा ड्रॉप बॉक्स आहे छोटासा. सो 25 इज नथिंग बट 25 is used for vendor. Vendor is debited for outgoing payment. ओके, सो तुमच्या वहीत लिहून घ्या. पोस्टिंग की 25, vendor account is debited for outgoing payment. पोस्टिंग की 25, vendor account is debited for outgoing payment. आणि पोस्टिंग की 50 तर आपल्याला माहितीच आहे. ऑलराईट, आता जस्ट वॉच व्हेरी केअरफुली. इथे जे डॉक्युमेंट हेडर आपला आहे, डॉक्युमेंट हेडर सेज की दिस इज अ वेंडर पेमेंट, इट इज अ पार्ट पेमेंट मेड. ओके, ट्रान्झॅक्शन कोड FBZ2 हा आपण काल लिहून घेतलाय की F-53 is equal to FBZ2. And all remaining details, time of entry and everything is very clearly given. Okay, and हे टेबल आहे, हे टेबलवर मी सेपरेट व्हिडिओ करीन नंतर. सो हे टेबल BKPF नावाचं टेबल आहे. दिस इज द युजर अँड सो ऑन. आता सपोज इफ आय डबल क्लिक दिस, देन आय कॅन गो इन टू द लाईन आयटम ऑफ दिस. ओके, सो मी डबल क्लिक करतो. यू कॅन सी हिअर असाइनमेंट फील्ड मध्ये इथे 2000 आजची तारीख आहे 24 फेब्रुवारी 2024. 24 फेब्रुवारी 2024 असाइनमेंट फील्ड मध्ये आले, कारण दिस इज अ बँक अकाउंट. हा बँक अकाउंट आहे आणि बँक अकाउंट मध्ये आपण फील्ड स्टेटस ग्रुप काय घेतला होता, G001. बँक अकाउंट मध्ये फील्ड स्टेटस ग्रुप आपण घेतला होता G001. हा वेंडर अकाउंट नाही आहे. वेंडर अकाउंट मध्ये सॉर्ट की आपण 012 एंटर केली होती, पण
बँक अकाउंट मध्ये आपण G001 हा फील्ड स्टेटस ग्रुप वापरला होता आणि त्यामध्ये आपण शॉर्ट की निवडली होती 001. 001 म्हणजे पोस्टिंग डेट. सो दॅट्स वाय हिअर पोस्टिंग डेट हॅज अपियर्ड इन असाइनमेंट. कळते? All right. Now this is the credit item. So I can go to debit item. Debit item मध्ये it is say की line item to outgoing payment 25. All right. And you can see here आता बघा असाइनमेंट मध्ये काय आलंय 2003. कारण हे जे आहे हे असाइनमेंट फील्ड जे आहे ते वेंडरच आहे. आपण या वेंडरला पेमेंट केलेलं आहे. तो दिस हा वेंडर आलाय बघा इकडे. हा वेंडर 2003. आणि इथे आपण शॉर्ट की वेंडर मास्टर मध्ये 012 सिलेक्ट केली होती. त्यामुळे असाइनमेंट फील्ड मध्ये वेंडर नंबर आलेला आहे. हे तुम्ही डिस्कशन व्यवस्थित परत एकदा पुन्हा ऐका. ऑल राईट. सो सीम्स टू बी गुड. आय थिंक आय कॅन क्लोज दिस फॉर द टाइम बिंग. ओके, कम बॅक. आणि सपोज इफ आय नाव गो टू FBL, इफ आय गो टू FBL 1N, FBL 1N वर जाऊन बघतो मी. इथून जातो म्हणजे मला ही स्क्रीन ओपन मिळेल. एंटर वेंटर इनवॉइस. हे वेंटर इनवॉइस झालं. इथून जातो /N FBL 1N. हा आपला वेंडर आहे. इथे मी ओपन आयटम सिलेक्ट करतो. ओके. आता एक्सपेक्टेड काय आहे की 25,000च्या समोर आपण त्याला 15,000 दिलेले आहे. 25,000च्या समोर आपण त्याला 15,000 दिलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला 10,000 इनफॅक्ट आपला बॅलन्स आहे असं दिसायला पाहिजे. अगेन्स्ट 25,000 वी आर पेड 10,000. सॉरी 15,000. सो 10,000 इज बॅलन्स आउटस्टँडिंग. हे माझं एक्सपेक्टेशन आहे. सो ओपन आयटम्स, नॉर्मल आयटम्स आणि दिस इज एक्झिक्यूट. या एक्झॅक्टली वी फाइंड द सेम रिझल्ट. हे इनवॉइस आहे 25,000चं आणि त्यासमोर हे पेमेंट आहे 15,000चं. बट बोथ आर ओपन आयटम्स. यू कॅन सी हिअर बोथ आर ओपन आयटम्स हिअर. हे पण ओपन आहे, हे पण ओपन आहे. कारण आपण ते पेमेंट पूर्ण केलेलंच नाहीये. त्यामुळे इन पार्शियल पेमेंट मेथड आपण पार्शियल पेमेंट टॅब जो सिलेक्ट केला त्यावेळेला जिथपर्यंत आपण टोटल पेमेंट करत नाही तिथपर्यंत तिथपर्यंत आपल्याला हे आउटस्टँडिंग असंच दिसणार. ओके. ओके. सो इथे हे दोन्ही जिथपर्यंत अजून 10,000 आपण पे करत नाही ना तिथपर्यंत हे आउटस्टँडिंगच राहणार. कारण अकाउंट क्लोज झालेलाच नाही ना. कारण 25चा माल कोणाकडून तरी आला आणि त्याला 15,000 दिले तर तो 10,000 तर मागणारच आहे ना आपल्याकडे. आपण त्याला दिले नाहीत तर. त्यामुळे हे सध्या ओपन आयटम म्हणून दिसते. ओके. सो आपण परत 10,000 जाऊन पेमेंट करूया. सो वी विल गो टू फॉर पेमेंट ऑफ 10,000. ओके. आणि याचा आपण याच्यामध्ये पण एकदा डिस्क्लोज करूया. बॅलन्स, वेंडर बॅलन्स डिस्प्ले मध्ये बघूया. सो वेंडर बॅलन्स डिस्प्लेचा ट्रान्झॅक्शन कोड इज सॉरी वेंडर बॅलन्स ट्रान्झॅक्शन इज कोड इज FK10N. FK10N 2003. ये सब अपने आप आ गया. 2911/2023. सो काळे असोसिएट्स कडून आपण 25,000चा परचेस केलंय. सो लायबिलिटी 25,000 आणि त्याला आपण 15,000 दिले. त्यामुळे 10,000 आउटस्टँडिंग आहे, बॅलन्स आहे. क्युम्युलेटिव्ह बॅलन्स पण 10,000 आहे. अँड दिस ट्रान्झॅक्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ परचेस. ओके. जस्ट एक ऑब्झर्वेशन साठी म्हणून सांगतो. इथे 2 कॉलम आहेत बघ हे वरती. सो हा जो कॉलम आहे आत्ता आपण या कॉलमवर आहोत. हे सिलेक्शन जे आहे ते. ओके. हे एक्झॅक्टली इफ आय जस्ट हे जे आहे
दिस इज अ नॉर्मल बॅलन्स आणि हे स्पेशल जीएल म्हणून आहे इकडे. ओके, सो हा नॉर्मल बॅलन्स टॅब सिलेक्टेड आहे, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. पण त्याच्या सोबत त्याच्या बाजूला एक स्पेशल जीएल टॅब पण आहे, हे नुसतं लक्षात ठेवून द्या आता. जस्ट कीप इन माइंड. तर आपण नॉर्मल बॅलन्स, कारण आपण हे नॉर्मल अकाउंटिंग करतोय. ओके, स्पेशल जीएल आपण अजून इंट्रोड्यूस केलेलं नाहीये. त्यावेळेला ज्या वेळेला इंट्रोड्यूस करू त्यावेळेला ते डिस्कस करू. ओके, सो इथपर्यंत सगळं झालेलं आहे. सो नाव आय गो टू मेक वन मोर पेमेंट. पेमेंट डेट, रेफरन्स तोच इनवाइस. आय कॅन से नाव रेफरन्स इनवाइस नंबर 1. ओके, डॉक्युमेंट हेडर. सो आता वी कॅन से बॅलन्स पेमेंट. बॅलन्स पेमेंट. बॅलन्स पेमेंट पुढे झालेला स्कोप दिसत नाही मला. काळे असोसिएट्स, बस एवढं. काळे असोसिएट्स. बँक डेटा इज, बँक इज नाव दिस वन. अमाऊंट इज आपल्याला 10,000 घ्यायचे. 10,000 अमाऊंट. 10,000 बिझनेस एरिया मस्ट लगायला लागेल आपल्याला. ओके, बिझनेस एरिया इज मुंबई, 29 मुंबई. व्हॅल्यू डेट आपल्याला घालायला लागेल आजची 24, राईट. सो लेट्स सी, just a minute. Account is text is being balance amount paid, balance amount paid to Kale Associates. पुढे जाऊन देतो अजून, तिथपर्यंत जातोय तिथपर्यंत जातो मी. Kale Associates. So now I have to make this payment, and this payment is to be made to Kale Associates. So 2003. Account type K म्हणजे vendor, and seems to be good. एकदा एंटर करतो. एंटर करणे आणि प्रोसेस ओपन आयटम्स वर क्लिक करणे हे दोन्ही क्रिया सारख्या आहेत. सो मी एकदा एंटर का करतो, त्याच्यात जर काही इनकन्सिस्टन्सी असेल, एखादा डेटा राहिला असेल, तर सिस्टीम मला लगेच अलर्ट करते. ओके, सिम्स टू बी गुड. आता इथे काय झालंय की इथे आपल्याला हे सगळं पहिल्यांदा ग्रेड आउट आहे. दिस इज एव्हरीथिंग इज ग्रेड आउट, म्हणजे इथे काय करता येणार नाही अनलेस आपण त्याला कोणाला तरी टच केल्याशिवाय. ओके, इथे सिस्टीम सेस की लुक, डॉक्युमेंट नंबर 1,103 द्वारे डॉक्युमेंट टाईप KR तुम्ही पोस्टिंग की 31 वापरून बिझनेस एरिया 29 MB साठी 25,000चा इनवॉइस एंटर केलाय. त्याच्यासमोर तुम्ही 15,000चं पेमेंट ऑलरेडी केलेलं आहे. ऑलरेडी पेड 15,000. The balance payment to be made is 10,000. All right. Balance payment to be made is 10,000. पण इथे खाली दिसते आपल्याला की अमाऊंट एंटर्ड इज 10,000. असाइन इज ऍक्च्युअली 0. असाइन 0 आणि नॉट असाइन 10,000. आपल्याला उलट पाहिजे. नॉट असाइन इथे 0 पाहिजे आणि असाइन 10,000 पाहिजे. ओके, सो जस्ट अ मिनिट. ओके, सो इथे आपल्याला 10,000 पाहिजे. सो इथे या इनवॉइसच्या समोर मी डबल क्लिक करतो. ओके, ही जी अमाऊंट आहे KZ, याला डबल क्लिक करतो. ऑल राईट, इथे डबल क्लिक केल्यानंतर यू कॅन इझिली सी हे जे 10,000
अमाऊंट एंटर्ड आणि अमाऊंट असाइन हॅज बिकम सेम. ओके, आणि हे दोन्ही आपल्याला थोडेसे ब्लूइश दिसतात बघा. ऑल राईट. सो द मोमेंट यू गेट नॉन असाइन एज 0, you can say की okay, this entry is now good to post. इथे डबल क्लिक केलं, इथे डबल क्लिक केलं, त्यामुळे इथे हे चेंजेस झाले. एकदा डॉक्युमेंट सिम्युलेट करून बघतो. सो इट सेज दिस वेंडर इज डेबिटेड अँड बँक अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो याला पोस्ट करू. सो 2,04,000 was posted, which is from our serial, the next number 2,04,000. All right, 10,000. पण हे जे 10,000 आहे पे केलेला 10,000, त्यामुळे आता हा वेंडर अकाउंटचा आपला आउटस्टँडिंग बॅलन्स 0 झाला ऍक्च्युअली स्पीकिंग. तर आपण FBL 1N मध्ये जाऊन चेक करूया. FBL 1N मध्ये जाऊन आपण चेक करूया एक्झॅक्टली काय झालंय ते. विल गो इन FBL 1N. सो ही फिगर जी आहे ती आपली स्टॅटिक फिगर आहे, कारण आता आपल्याला रिफ्रेश करावं लागेल. सो आय गो बॅक, सिलेक्शन्स 2003, ओपन आयटम्स, बरोबर आहे सगळं, आणि ऑल आयटम्स आपल्याला घ्यायचं नाहीये सध्या, आणि नॉर्मल बॅलन्स. सो ओपन आयटम्स, येस, नो आयटम्स सिलेक्टेड. It says no items selected. It means that this clearing has taken place. इथे जर आपण ऑल आयटम्स वर, क्लिअर आयटम्स वर गेलो, तर क्लिअर्ड आयटम्स मध्ये आपल्याला आता तिन्ही ग्रीन दिसतात बघा. क्लिअर्ड आयटम्स मध्ये तिन्ही आपल्याला ग्रीन दिसतात. नाउ इट सेज look, KR was invoice 25,000. KZ is the first part payment made, and KZ is another part payment made. So now the balance is 0. Now the balance is 0. Okay. This is a clear message given by the system. And if I go back, इथे सपोज मला जर याचे पोस्टिंग की दिसत नाहीये, तिथे मी हा लेआउटचा आहे, चेंज लेआउट. सो इथे पोस्टिंग की, वेर आय कॅन सी या पोस्टिंग की, दिस वन पोस्टिंग कीला मी लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करतो आणि इथे कंटिन्यू करतो. सो पोस्टिंग की नाव यू कॅन इझिली सी वेंडर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 25,000. वेंडर अकाउंट इज क्रेडिटेड, 25,000च्या नंतर मायनस साइन आहे, म्हणजे वेंडर अकाउंट इज क्रेडिटेड. And bank account is, vendor account is debited with 15,000 first. 25,000 तुम्ही लिहून घेतला आता. 25 पोस्टिंग की म्हणजे वेंडर डेबिट, आणि देन वी आर पेड द वेंडर्स अगेन बाय 10,000. सो 25 पोस्टिंग की म्हणजे वेंडर पेड, अँड दॅट्स वाय सिन्स इट इज बँक पेमेंट, इट इज KZ. हे आपल्याला लाईन आयटम रिपोर्ट दाखवते. ओके. सो आपला जो आता बॅलन्स रिपोर्ट आहे, तो बॅलन्स रिपोर्टला एकदा आपण टच करूया. आय थिंक हा इकडे आहे. ओके. सो आता इथे आपल्याला 10,000 बॅलन्स दिसायलाच नको खरं म्हणजे, कारण आपण 10,000 पे केलेलं आहे. 25,000चं परचेस आहे. पण ही फिगर जी आहे ती जुनी फिगर आहे, कारण आपण 10,000 पे केल्यानंतर हा जो इंटरफेस आहे तो मला रिवाइज करावा लागेल. सो आय गो बॅक, आणि ना अगेन आय एक्झिक्यूट दिस. Now you can see 25,000 was purchase, credit म्हणजे liability, 25,000 is paid, and therefore nothing is outstanding. Okay, so this is a partial payment method. Carefully हा जो व्हिडिओ आहे तो गो थ्रू करा की पार्शियल पेमेंट मेथड हे आपण कसं एक्झिक्यूट केलं. ओके, आपण एक इनवॉइस एंटर केला. फर्स्ट वी हॅव एंटर्ड द इनवॉइस, देन वी हॅव मेड द पार्ट पेमेंट. मग आपल्याला 10,000 तिकडे आउटस्टँडिंग दिसलं. मग आपण बॅलन्स पे केलं, आणि बॅलन्स पे केल्यानंतर अकाउंट बॅलन्स 0 झाला, त्यामुळे तो आपल्याला तिथे क्लिअर आयटम मध्ये दिसायला लागला. इज दॅट फाईन सो फार? येस.
किती वेळ लागणार तुला मिस्टरला? हा जस्ट अ मिनिट हा मी इथेच आहे पण रेकॉर्डिंग बंद केले पण मिक्सर चालत आहे सो आवाज येऊ शकतो याच्यामध्ये. येस सो आपण वी कॅन टॉक. नाही नाही पुढे नाही. सो रेसिड्युअल पेमेंट मेथड मध्ये काय केलं आपण वेंडर अकाउंट डेबिट 25,000 टू बँक अकाउंट रेकॉर्डिंग क्लोज आहे ऑन दॅट टू वेंडर 10,000. पार्सल पेमेंट मेथड मध्ये वेंडरला आपण डेबिट केलं आणि बँकला क्रेडिट केलं 15,000 रुपये. हा त्याच्यात मूलभूत फरक आहे. सो लेट्स सी पार्शल पेमेंटसाठी आपण काहीतरी डेटा घेऊया आता. पार्शल पेमेंटसाठी व्हॉट डेटा आय कॅन टेक. ओके सपोज सेम मी कॉपी करतो एक मिनिट. अच्छा ओके येस कॅन यू हिअर. ओके कॅन यू हिअर. हॅलो ओंकार. हो. सो रेसिड्युअरी पेमेंट मेथड मध्ये व्हॉट विल डू एंटर वन इनवाइस फॉर से 1 lakhs. मेक पार्ट पेमेंट सेट 75,000. 75,000 and balance payment 25,000. Dashboard. Is this good? Okay. हे आपल्याला करायचं हां. सो विल गो टू दिस इनवाइस फील्ड. पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट नाही पहिल्यांदा इनवाइस एंटर करायचं आहे वेंडर लाईन आयटम डिस्प्ले. सो आय विल गो बॅक हिअर /n f-43. की आता आपण आपल्या ह्याच्यातला घेऊया दुसऱ्या कॅटेगरीतला घेऊया आपण दुसऱ्या कॅटेगरीतला वेंडर घेऊया. सो डॉक्युमेंट डेट इज 24/2. बाकी सगळं ऑल इज वेल. डॉक्युमेंट नंबर ऑटो येणार आहे. रेफरन्स इज इनवाइस वी कॅन से इनवाइस नंबर 2. डॉक्युमेंट हेडर टेस्ट being purchase of can say stationery. स्टेशनरी अकाउंट आपलं नाही आहे ना. आपल्याकडे कुठले कुठले अकाउंट आहेत लेट मी जस्ट चेक. आपण त्यासाठी काय करायला पाहिजे आपला जो चार्ट ऑफ अकाउंट आहे. सो चार्ट ऑफ अकाउंट इज f.10. chart of account is f.10. So 2911 other income salary manufacturing direct wages rent account.
रेंटाचे. ओके, रेंट अकाउंट घेऊ आपण 400-300. रेंट अकाउंट घेऊ 400-300. सो नाही तर आपण एक काम करू, इथे जस्ट मिनिट, विल एंटर वन मोर. काय 400, 100, 200, 300, 400. सो आपण इकडे अजून एक एंटर करूया, /N FS00. नंबर त्याचा काय द्यायचा आपण, 400, 500 देऊन बघूया. 400, 500. सो इथे मी 400, 500 लिहू. ओके. हे सगळं ग्रेड आउट आहे, कारण मला इथे क्रिएट वर क्लिक करावं लागेल. क्रिएट. सो दिस इज अ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आयटम, बरोबर आहे. मला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आयटम घ्यायचं आहे आणि आय एम टेकिंग इट फ्रॉम, यू कॅन से आय एम टेकिंग इट फ्रॉम ग्रुप. से ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट. ओके, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह नाही घेता येणार मला, कारण 400, 500 जो आहे, सो 400, 300 आहे ना. ओके, 400, 300. मग 400, 330 घेतो. जस्ट आय टू कॅन्सल करावं लागेल. आपलं OBD4, आपला जो अकाउंट ग्रुप्स होते त्याची एकदा न्याहाळणी करायला लागेल. वी हॅव टू गो थ्रू दॅट OBD4. सो आय से OBD4. Position is chart of account is 2911. या, आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट जर मला घ्यायचं असेल तर 400, 300 पासून 400, 399 मला घ्यायला लागेल. सो मी एक काम करतो, 400, 310 घेतो. 400, 310. 400, 310. No result found because we are defining it for the first time. So create account group P&L, and from administrative cost, now there is no problem. Short text आपण घेऊया. IT support services. IT support services, आणि इथे आपण घेतोय information technology services account. All right. Control data. Control data मध्ये what I should write. Tolerance group blank आहे. लाईन आयटम डिस्प्ले. सॉर्ट की आपल्याला काय करायचे, पोस्टिंग डेट बघायची. पोस्टिंग डेट इथे परत बघा, सॉर्ट की आता परत चान्स आलाय आपल्याला की 012 जी होती सॉर्ट की, ती वेंडर अकाउंट दाखवणार, आणि 001 जी आहे ती आपल्याला पोस्टिंग डेट दाखवणार. सो इथे मी F4 करतो. येस, पोस्टिंग डेट. जर आपण 001 सॉर्ट की सिलेक्ट केली तर आपल्याला पोस्टिंग डेट असाइनमेंट फील्ड मध्ये दिसणार. 012 केलं तर वेंडर अकाउंट दिसणार. ओके, so I'm taking this authorization group class abbreviation. I think everything is okay. Then I go to this, and field status group I'm taking 001.
G001. सो इथे यू कॅन सी व्हेरी इझिली G001 म्हणजे जनरल विथ टेक्स्ट, म्हणजे हा एक सर्वसाधारण सर्वसामान्य सर्व ठिकाणी वापरता येण्यासारखा असा आहे, ज्यामध्ये टेक्स्ट कंपल्सरी असतो. सो हा घेतला. बाकी आय थिंक खाली काय भरायची गरज नाहीये. एकदा एंटर करून बघतो. सिम्स टू बी गुड. आणि देन आय सेव्ह दिस. सेव्ह केल्यानंतर डेटा इज सेव्ड. आणि आपला चार्ट ऑफ अकाउंट जो आहे, चार्ट ऑफ अकाउंट आपल्या इथे कुठे आहे का? नाही, त्याच्यातून आपण स्लॅश एन केलं होतं. सो चार्ट ऑफ अकाउंटला आता मी विजिट करतो. सो आय से /n f.10. So chart of account is 2911 and this one is enter. So you can see here एक account add झाला आपल्या याच्यामध्ये 400 310. This is information technology services account. Okay. So I go to vendor invoice. So इथे मी इथे IT services. IT services अकाउंट आत्ता जो आपण सिलेक्ट केला तो डिफाइन केला तो कॉन्फिगर केला तो 911,500. आता हा वेंडर आहे. सो हा वेंडर कोण आहे? प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड. समज प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड जो आहे हा आपल्याला सर्व्हिसेस देतोय कसल्या? रिगार्डिंग IT टेक्नॉलॉजी. सो प्रिझम. ऑलराइट, गुड. एंटर. अमाउंट ऑफ द इनवॉइस इज 1 lakhs. बिझनेस एरिया 29 RM. हे सगळं पेमेंट टर्म वगैरे ऑटो आलं, कारण आपण वेंडर अकाउंट मध्ये पोस्टिंग करतोय. तर वेंडर अकाउंट मध्ये आपण पेमेंट टर्म 001 सिलेक्ट केलेलं आहे. आणि बेसलाईन डेट म्हणजे आजच ते ड्यू असल्यामुळे 24 फेब्रुवारी ही ड्यू डेट आली आहे त्याची. असाइनमेंट मध्ये आपल्याला माहिती आहे इथे शॉर्ट की आपण वेंडर अकाउंट मध्ये 012 निवडले, त्यामुळे व्हॉट इज गोइंग टू कम हिअर इज वेंडर नंबर कोड आणि टेक्स्ट. टेक्स्ट आता हे पहिल्यांदा देतोय बिंग IT सर्व्हिसेस सपोर्ट फॉर installations. IT support services for installations. आणि आपल्याकडे काय काय SAP इन्स्टॉल केलं किंवा आणखीन काय इन्स्टॉल केलं? installations. Okay. Next item is now we have to debit the vendor. So sorry, debit the expense. So 40. आणि आय थिंक तो एक्सपेन्स आता आपण चूज केलेला आहे. आपल्या चार्ट ऑफ अकाउंट मध्ये दिसतोय, पण आपण चार्ट ऑफ अकाउंट मध्ये दिसतोय इट इज 400 310. So I go to 400 310. ओके. सो माझं फर्स्ट स्क्रीन जी आहे ती ओके झाली आता. सो हे पहिले मी क्रेडिट लाईन आयटम भरला, आता डेबिट लाईन आयटम. अमाऊंट इज 1 lakhs. आता मी इथे ऍस्ट्रिक करतो. ऍस्ट्रिक. ओके. बिझनेस एरिया असाइनमेंट मध्ये इथे ऑटो येणार आहे. काय येणार आहे ते? काय येणार आहे? हा GL अकाउंट आहे. त्यामुळे GL अकाउंट असल्यामुळे GL अकाउंटच्या असाइनमेंट मध्ये आपण पोस्टिंग डेट सिलेक्ट केलेली आहे. पोस्टिंग डेट. त्यामुळे इथे पोस्टिंग डेट येणार आहे ऑटो. टेक्स्ट साठी मी इथे आता शिफ्ट आणि प्लस दाबतो. शिफ्ट आणि प्लस. ओके. एकदा एंटर करतो. सो ते परत इकडे आलं 1 lakhs. बिंग IT सर्व्हिसेस सपोर्ट फॉर इन्स्टॉलेशन्स. ओके. आणि देन आय गो टू डॉक्युमेंट. आय सिम्युलेट इट वन्स. सो यू कॅन सी 40 म्हणजे डेबिट. आपला IT सपोर्ट सर्व्हिसेस अकाउंट डेबिट झाला आणि प्रिझमला आपण क्रेडिट दिलं.
post. Document, you can see 1,04,000 was posted in company code 2911. कारण आपण इनवॉइस साठी आपली रेंज जी सिलेक्ट केली ते 1,01,000 to 2,00,000 ही केली. Is that okay? So this is the first activity completed of this. Enter one invoice for rupees 1,00,000. Okay. First part payment 75,000 हे आपण करूया. But before that, आपल्या सवयीनुसार आपण काय करूया, याला वेंडरचा बॅलन्स जो आहे तो डिस्प्लेस करूया. या हा पहिल्यांदाच वेंडर आपण यूज करतोय. सो आय मस्ट से हियर \n FBL NN FBL1N FBL1N वेंडर अकाउंट आठवतंय का तुम्हाला? 302 होता, आय थिंक 302. ओपन आयटम्स, ओपन आयटम्स, जस्ट वेट फॉर इट. फिरतंय ते. येस, 302 म्हणजे प्रिझम. 1,00,000 रुपीज आउटस्टँडिंग. आजच ड्यू आहे ते ड्यू दिसते बघा खाली. आजच ड्यू आहे, त्यामुळे हे अजून पे केलं जिथपर्यंत आपण पे करणार नाही तिथपर्यंत दॅट विल बी कॉल्ड एज ओपन आयटम. ओके. सेम स्टोरी याची असणार आपली वेंडर बॅलन्स डिस्प्लेची. वेंडर बॅलन्स डिस्प्ले मध्ये मी बॅक जातो. बॅक जाऊन इथे 303 नंबर टाकतो होता. जस्ट फिरतंय ते. तीनशे 3 नंबर, 302 ना, सॉरी 302, 302 प्रिझम. प्रिझमला आपण क्रेडिट दिलंय, लायबिलिटी, and this is on account of purchase. All right. And therefore nothing is paid. So balance is 1,00,000. Cumulative balance is also 1,00,000. Sure. Now we'll pay to Prism 75,000. आपल्या स्क्रीन जरा जास्त दिसतात, हीची गरज नाहीये. So I go to payment F-53. Yes. F-53, document date is 24. Reference is, I think, invoice number 2. Document header. IT services part payment. Then bank is आपली 200 110. Business area Mumbai. Amount is 75,000. Value date is today. Text is being part payment to Prism Associates. Prism काय नाव होतं? Prism Private Limited ना? Prism Private Limited. So अकाउंट सिलेक्ट आपल्याला करायचंय. F4 करतो मी. फोर केल्यानंतर I can see here Prism Private Limited 302. Account type is K.
स्पेशल जीएल वगैरे काही नाही. आय थिंक मगाशी मी एंटर करत होतो, आता डायरेक्ट याला करून बघतो. प्रोसेस ओपन आयटम्स. सो इट कम्स ऑन द नेक्स्ट पेज. आणि नेक्स्ट पेजवर आपल्याला परत तसाच रिझल्ट मिळाला की हे ग्रेड आउट आहे. पहिल्यांदा बघा सगळं राखाडी कलर्स आहे, त्यामुळे आत्ता सध्या इनॅक्टिव्ह आहे. त्याला आपल्याला इनॅक्टिव्हला आता इनॅक्टिव्ह आहे. हा, इनॅक्टिव्ह असल्यामुळे मला त्याला पहिल्यांदा ऍक्टिव्ह केलं पाहिजे. हे पण सगळं इनॅक्टिव्ह आहे बघा. आणि नॉट असाइन मध्ये आपल्याला 0 पाहिजे रादर, आणि असाइन मध्ये 75,000 पाहिजे, कारण आपण पेमेंट अमाऊंट 75,000 एंटर केलेली आहे. ओके, सो व्हॉट आय विल हॅव टू डू नाउ, मला हा रेसिड्युअल टॅब जो आहे, रेसिड्युअल आयटम्स, त्याला मी क्लिक करणार. ते क्लिक केल्यानंतर इथे बघा आता हा इनवाइस INR ग्रॉस, म्हणजे ही इनवाइस अमाऊंट आहे ग्रॉस. इथे हा इनवाइस आहे बघा, AR इनवाइस अमाऊंट आहे. सध्या इथे कॅश डिस्काउंट आहे. ओके, इथे काय बदल होतो, ह्या कॉलमच्या टायटलमध्ये काय बदल होतो, या कॉलमच्या टायटलमध्ये काय बदल होतो, आणि इथे काय बदल होतोय का, ते आपल्याला गोष्टी बघायच्या आहेत. सो मी या रेसिड्युअल टॅब जो आहे त्याला मी काय करतो, क्लिक करतो. ओके, बदल असा झाला की तो मगाशी INR ग्रॉस दिसत होता, तो आता नेट अमाऊंट म्हणून दिसतोय. आणि इथे एक रेसिड्युअल आयटम म्हणून एक कॉलम इंट्रोड्यूस झाला, कारण आपण या रेसिड्युअल टॅबला क्लिक केलेला आहे. पण इथे काय मला बदल दिसत नाही. ओके, सो हा जो नेट अमाऊंट कॉलम आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केल्यानंतर या रेसिड्युअल आयटम कॉलम जो आहे त्याच्यात काय बदल होतो का हे मी बघतो. ओके, लेट मी चेक. इथे मी नेट अमाऊंटला डबल क्लिक करणार आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर या रेसिड्युअल आयटम कॉलम मध्ये काही बदल होतो का ते पण बघायचं मला, आणि ते खाली काय बदल होतो का बघायचं. सो याला मी डबल क्लिक करतोय, डबल क्लिक, आणि रेसिड्युअल अमाऊंटला पण डबल क्लिक. येस, सो नाव इट सेज की नेट अमाऊंट इज 1 lakhs. ओके, आत्ता तुम्ही 75 पे करताय, ते आम्ही असाइन करून घेतो असं सिस्टीम आपल्याला दाखवते. 75 तुम्ही एंटर केले, 75 आम्ही ह्या इनवाइसच्या समोर असाइन करून घेतोय. म्हणजे तुमच्या ह्या इनवाइसचा रिमेनिंग उर्वरित भाग त्याचा 25,000 राहील. बॅलन्स अमाऊंट विल बी 25,000 असं सिस्टीम आपल्याला दाखवते. ओके, बट out of 1 lakhs invoice, 75,000 when paid, naturally outstanding will be 25,000, आणि त्यालाच तर रेसिड्युअल म्हणतात. रेसिड्युअल म्हणजे बॅलन्स. तो बॅलन्स इज 25,000. ओके, आता इथे हे एकदम ऑल इज वेल आलंय, आपल्याला पाहिजे तसं झालंय. मी काय करतो, पहिल्यांदा वरती सेव्ह वर मी क्लिक करतो. लेट सी, सेव्ह वर क्लिक केल्यानंतर काय चेंज होतोय ते बघूया. सेव्ह, आता सेव्ह वर क्लिक केल्यानंतर मी आत्ता जे तुम्हाला शिकवलं की अशी एंट्री येते बघा. वेंडर अकाउंट डेबिट 25,000 टू बँक 15,000 टू वेंडर, परत नवीन एक वेंडर क्रिएट होतो. तोच वेंडर म्हणजे ऑफकोर्स 10,000, म्हणजे 25,000 वेंडरचं बिल होतं आपल्या उदाहरणामध्ये. हा, आत्ताच्या आपल्या याच्यामध्ये कसं आहे, आत्ताच्या याच्यामध्ये आपलं इट इज 1 lakhs. आत्ता जस्ट नाव आपण जे केलं ते 1 lakhs, पेमेंट केलंय 75,000, आणि नवीन वेंडर क्रिएट झालाय 25,000. So if I have to read this entry for the current transaction, I can say vendor account debit 1 lakhs to bank account debit credit 75,000 to vendor account credit 25,000. तो नवीन वेंडर क्रिएट झाला, तोच वेंडर आहे पण तो नवीन अकाउंट क्रिएट झाला. तसंच इकडे मला दिसतंय बघ या ह्याच्यावर. हा बघा, हा वेंडर अकाउंट डेबिट झाला प्रिझम. 25 तुम्ही लिहून घेतलेला वेंडर डेबिट. हा क्रेडिट झाला 50, आपण जे पोस्टिंग की 50 आहे. सो HDFC बँकला आपण क्रेडिट केलंय, आणि तुम्हाला माहिती आहे की फिगरच्या नंतर मायनस साईन आहे म्हणजे क्रेडिट आहे.
आणि हा एक नया वेंडर अकाउंट इथे क्रिएट झालाय. कम्प्लिटली नवीन वेंडर क्रिएट झालाय. तोच वेंडर आहे तो 302 वाला. 302 वाला. ओके. मग त्यावेळेला आपण काय करायचं, म्हणजे सिस्टीम आता आपल्याला इथे इशारा पण देते बघा, करेक्ट द मार्क लाईन आयटम्स. करेक्ट द मार्क लाईन आयटम्स म्हणजे या जे ब्लू लाईन आयटम, ब्लू वाला आहे ना, ब्लू वाला, त्या ब्ल्यू वाल्या लाईन आयटमला आपण डबल क्लिक करायचं. ओके. त्याला मी डबल क्लिक करतो. ब्लू मध्ये जे लाईन आयटम आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. आय एम डबल क्लिकिंग दिस. येस. डबल क्लिक केल्यानंतर सिस्टीमने दुसऱ्या स्क्रीनवर मला नेलं आणि सिस्टीम इज प्रॉम्प्टिंग मी की या टेक्स्ट कॉलम मध्ये आता तुला काय लिहायचं ते लिह. सो टेक्स्ट कॉलम मध्ये आय एम रायटिंग बिंग रिमेनिंग अमाऊंट ड्यू. रिमेनिंग अमाऊंट ड्यू. बिंग रिमेनिंग अमाऊंट ड्यू. का? कारण ही जी स्क्रीन आहे ना, ही स्क्रीन 25,000 बद्दल बोलते. तर 25,000 काय आहे? 25,000 रिमेनिंग अमाऊंट आहे. 25,000 इज द बॅलन्स अमाऊंट. सो ते बॅलन्स जो 25,000चा जो आता नवीन क्रेडिटर क्रिएट झाला त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे, काय रेकॉर्ड करायचं आहे सिस्टीम मध्ये, असं सिस्टीमने मला प्रॉम्प्ट केलं बाय शोईंग मी द ब्लू लाईन्स. आणि खाली एक इंडिकेटर पण होता की त्याला करेक्ट करा म्हणून. करेक्ट करा म्हणजे त्याला डबल क्लिक करा. डबल क्लिक केल्यानंतर सिस्टीम टेक्स अस टू द 25,000च्या स्क्रीनवर. कारण 25,000ला मी डबल क्लिक केलं होतं. आणि मग इथे मी त्या 25,000चं डिस्क्रिप्शन देतोय की हे काय आहे बाबा, हे बिंग रिमेनिंग अमाऊंट ड्यू, ही बॅलन्स अमाऊंट ड्यू आहे. ओके. हे झाल्यानंतर मी ह्याला पोस्ट करतो. सो ट्रान्झॅक्शन 2,05,000 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड 2911. ओके. ओके. All right. So we will go to now ABL 1N and we'll see what has happened there. इथे काय झालं ते बघायला लागेल आपल्याला. ABL 1N ची स्क्रीन माझ्याकडे आहे का? I don't know. I think I should go back here. Yeah. ABL 1N मध्ये 302 हा आपला प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड वाला वेंडर आहे. ओपन आयटम सिलेक्शन केलंय आपण. 24 म्हणजे आजची तारीख आहे. सो आय एम क्लिकिंग दिस. क्लिक केल्यानंतर मला फक्त 25,000 बॅलन्स दिसतोय. रेसिड्युअरी बॅलन्स दिसतोय. रेसिड्युअरी. मगाशी मला इनवॉइस पण दिसलं होतं. 25,000चं इनवॉइस होतं आणि त्याचं KR इंडिकेशन होतं, डॉक्युमेंट टाईप. आणि खाली KZ होतं, ते 15,000 होतं. ओके. हा त्याच्यामध्ये फरक आहे. म्हणजे ओपन आयटम मध्ये सिस्टीम फक्त 25,000 दाखवते. ऑफकोर्स इट इज बॅलन्स ड्यू. आणि ड्यू कसं आहे ते इमिजिएट आहे. ठीक आहे. नाउ इफ यू गो टू, सपोज इफ यू गो टू सॉरी, इफ यू गो टू बॅलन्स डिस्प्ले, हा जो आपला बॅलन्स डिस्प्ले इकडे आहे बघा, त्याला मला रिफ्रेश करावं लागेल. कारण अगेन्स्ट दिस 1 lakhs वी आर पेड 75,000. सो 1 lakhs हे क्रेडिट परचेस आहे. इथे 75,000 मला आलं पाहिजे. सो मला रिफ्रेश करावं लागेल बॅक आणि एक्झिक्यूट वन्स अगेन. नाउ यू कॅन सी प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड. या प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड इज, हा बरोबर आहे ना, आपलं आधी 1 lakh क्रेडिट होतं, बरोबर. 1 lakh क्रेडिट होतं. सिस्टीमने अजून 25,000 क्रेडिट दिलं आत्ता आत्ता ज्या मागच्या एंट्रीमध्ये. आणि जी एंट्री आपण बघितली होती त्याच्यामध्ये सिस्टीमने पूर्ण डेबिट दिलं त्याला, पण बॅलन्स 25,000 दाखवले. आउटस्टँडिंग बॅलन्स 25,000 दाखवते. हे 1 lakhचं 1,25,000 कसं झालं समजलं. आणि आपण 75,000 जरी पेमेंट केलं तरी इथे 1 lakhs का आलं ते कळलं का? त्याला ही एंट्री जबाबदार आहे. ही जी पास केली आपण इकडे, ही एंट्री जबाबदार आहे. बिकॉज दिस एंट्री आय कॅन कॉपी डाऊन हियर अँड आय कॅन से लुक, आपल्या बाबतीत ही एंट्री अशी झाली, वेंडरला डेबिट आपण 1 lakhsनी केलं म्हणून हा 1 lakhs दिसतो.
वेंडरला डेबिट 1 लाख केलं म्हणून हा डेबिट 1 लाख दिसतोय. या अगोदर आपण वेंडरला पहिल्यांदा बिल एंटर केलं तेव्हा 1 लाखचं क्रेडिट दिलंच होतं ऑलरेडी. आत्ता आपण काय करतोय, अजून 25,000चं क्रेडिट त्या वेंडरला देतोय बिकॉज वी हॅव पेड 75,000. आणि नवीन वेंडरला परत आपण 25,000चं क्रेडिट देतो. सो जेव्हा मी ही एंट्री पास केली पहिली इनव्हॉइसची, तर वेंडर माझा 1 लाख ऑलरेडी क्रेडिट झाला होता आणि परत आता मी वेंडरला 25,000चं क्रेडिट देतोय. त्यामुळे वेंडर इज क्रेडिटेड विथ 1,25,000. पण बॅलन्स आउटस्टँडिंग रेसिड्युअरी अमाऊंट इज 25,000 ओनली. येस पायल, सानिका, ओंकार, हे समजलं असं का आलं ते? हॅलो हॅलो. ओंकार, हॅलो. कोणी बोलत नाही म्हणजे काय समजलं नाही की काय? काय समजलंय पण? हॅलो. हो सर. हो, मग एवढा वेळ का घेता तुम्ही बोलायला? मला वाटलं तुम्ही घोडेगावरून मंचरला आलात की काय तेवढ्या वेळात. पटकन हो नाही बोलायचं. नाही समजलं परत सांगितलं असतं मी. समजलं व्यवस्थित? ओके. तर चलो आपण आता आपलं जे शेवटचं पेमेंट आहे ते करून टाकू 25,000चं. सो 25,000 पोस्ट आउटगोईंग पेमेंट हे आहे. ओके. सो आय गो टू दिस. 25,000 24 आहे. दिस इज ऑल इज ओके. डॉक्युमेंट नंबर तो ऑटो होणार आहे. इनवॉइस नंबर 2 आपण घेतलाय काहीतरी. दिस इज IT सर्व्हिसेस फुल पेमेंट आहे ना आता? फुल पेमेंट किंवा बॅलन्स पेमेंट? पेमेंट बॅलन्स पेमेंट. बँक आपली 210 बिझनेस एरिया इज मुंबई. अमाऊंट इज आता 25,000 घ्यायची आपल्याला. ओके. व्हॅल्यू डेट इज टुडेज डेट. टेक्स्ट इज बिंग बॅलन्स पेमेंट म्हणायचं फक्त. बिंग बॅलन्स पेमेंट. बिंग बॅलन्स पेमेंट. टू प्रिझम प्रायव्हेट लिमिटेड. अकाउंट सिलेक्शन आपल्याला माहिती आहे 302 आहे तो. अकाउंट टाइप इज ओके. एव्हरीथिंग सीम्स टू बी गुड. ओके. प्रोसेस लाईन आयटमला मी क्लिक करतो. प्रोसेस लाईन आयटम ओपन आयटम मीन्स प्रोसेस ओपन आयटम. ओके. प्रोसेस. सो आता परत हे ग्रेड आउट आहे, हे पण ग्रेड आउट आहे आणि हे आपल्याला मंजूर नाही आहे. आपल्याला अमाऊंट एंटर 25 पाहिजे, असाइन पण 25 पाहिजे आणि हे 0 पाहिजे. ओके. इथे इनवाइस अमाऊंट किंवा INR ग्रॉस 25,000 आहे. KZ आहे. आता पेमेंट बद्दल हे बॅलन्स पेमेंट बद्दल 25,000. सो कॅश डिस्काउंट इथे सध्या तरी काय नाही आहे. सो आपण काय करायचं, या इनवाइस अमाऊंटला मी डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केल्यानंतर इथे काय बदल होतो, इथे काय बदल होतो ते मला बघायचंय. सो डबल क्लिक. येस. इथे डबल क्लिक केल्यानंतर हे इथे माझं बघा 25,25,0.
सो तेच तर मला पाहिजे. 25,25,0. ओके, सो याला मी सेव्ह करतो. So document 2,06,000 was posted in company code 2911. Display document. So it clearly says Prism is debited and bank is credited. ओके, या HDFC बँकला मी जर ओपन केलं तर शॉर्ट की मला पोस्टिंग डेट दिसायला पाहिजे, आणि प्रिझमला डेबिट केलं तर शॉर्ट की मला वेंडर नंबर दिसायला पाहिजे. कारण HDFC बँकचा मास्टर डिफाईन करताना आपण शॉर्ट की पोस्टिंग डेट 001 सिलेक्ट केले, आणि प्रिझम म्हणजे वेंडर अकाउंट मास्टर क्रिएट करताना आपण शॉर्ट की ही 012 म्हणजे वेंडर अकाउंट अशी घेतले. सो आय विल जस्ट शो यू ओनली दिस. ही डेट आली आणि डेबिट ट्रान्झॅक्शनसाठी इथे 302 नंबर आला. सो असं करून आपण काय करत असतो की असाइनमेंट कॉलममध्ये आपल्याला जे पाहिजे असतं, जे आपल्याला बघायला जास्त सोयीस्कर असतं, युजफुल वाटतं, त्याप्रमाणे आपण असाइनमेंट कीची बांधणी आपण करत असतो. ऑलराईट, सो आय कम बॅक लास्टली टू वेंडर लाईन आयटम्स. आता हे 25,000 आउटस्टँडिंग आहे. ते खरं म्हणजे आपल्या दृष्टीने आउटस्टँडिंग नाही आहे. सो ह्याला मी ओपन आयटमला मी इथे एक्झिक्यूट करतो. माझ्या मते ओपन आयटम आता यायला नको, कारण शून्य काहीच नाही आता, नथिंग इज. दिले ना पैसे त्याचे, IT सर्व्हिसेस त्यांनी आपल्याला दिले 1,00,000चे बिल दिलं, आपण 75 आणि 25 मध्ये त्याला पेमेंट करून टाकलं. आता क्लिअर्ड आयटम मध्ये तिघेही दिसतील आपल्याला, आणि ऑल आयटम्स मध्ये पण तिघेही दिसणार. ऑफकोर्स क्लिअर आयटम्स मध्ये क्लिअरली दिसतंय बघा, हा इनवॉइस आहे 1,00,000चा. हा, पण इथे थोडस वेगळं दिसतंय की हा 1,00,000 झिरो बॅलन्स झिरो आहे, पण हा 1,00,000 इनवॉइस आहे. बरोबर, हा 1,00,000 इनवॉइस आहे म्हणजे क्रेडिट. त्याला पेमेंट आपण केलं ऍक्च्युअली 75,000. कळते का? पेमेंट पहिल्यांदा 75,000 केलं, पण सिस्टीम जरा स्टायलिश लिखते, तर 75,000ला स्टायलिश मॅनरमध्ये सिस्टीम लिहिते. 75 कसं लिहिलं? 1,00,000 डेबिट आणि 25,000 क्रेडिट. 1,00,000 डेबिट आणि 25,000 क्रेडिट, कारण फिगरच्या नंतर मायनस म्हणजे निगेटिव्ह किंवा क्रेडिट, म्हणजे या दोघांना एकत्रित जर आपण वाचलं तर दॅट इज 75,000. आणि आत्ता अभी खबर मिली आहे की 25,000 भी हमने पे किया है, त्यामुळे हे 25 म्हणजे हे 75 आणि हे 25 असं करून याचा आपण पेमेंट करून टाकलेलं आहे. सो आय कम फायनली फॉर लास्ट 2 मिनिट्स टू दिस वन. याला रिप्लेस करतो मी, आय मीन रिफ्रेश करतो रादर. रिफ्रेश केल्यानंतर यू कॅन इझिली सी 125 125 0 0 0 ऑन अकाउंट ऑफ परचेस. इथे 125 का झालं ते तुम्हाला कळलं, इथे पण 125 का झालं ते कळलं, कारण 1,00,000चं बिल होतं, वेंडर 1,00,000चा होता. परत नवीन वेंडर 1,25,000चा क्रिएट झाला, आणि पहिल्यांदा आपण जेव्हा पेमेंट केलं तेव्हा त्यांनी बँक अकाउंट हे 1,00,000 घेतलं. ओके, आणि दुसऱ्यांदा केलं तर 1,00,000 घेतलं, आणि नंतर 25,000 घेतलं. ओके, सो त्यामुळे इथे 1,25,000 आपल्याला दिसते रादर. पण ओव्हरऑल बॅलन्स जो आहे तो ओव्हरऑल बॅलन्स इकडे 0 आलेला आहे. म्हणजे इनफॅक्ट हे 25 जे होते ते जर आपण इथून रिप्लेस केले किंवा खोडले इकडून, तर इथे 1,00,000 1,00,000. तर बँकेमध्ये आपण 75 पेमेंट केलं होतं, पण सिस्टीमने आपल्याला 1,00,000 दाखवलं, आणि नंतर 25 केलं, म्हणून सिस्टीम आपल्याला 1,25,000 दाखवते. ऑल राईट, विथ दिस आपला वेंडरचा हा पोर्शन पूर्ण झाला, ही पार्ट पेमेंट. ओके, आज संध्याकाळी आपण मोस्टली 7 वाजताच भेटूया. ओके, सो मी तुम्हाला कळवीन टायमिंग, कारण मी आता बाहेर कामाला चाललोय. सो व्हॉट टाइम आय गेट फ्री आय कम टू नो. देन आपण काय करू, आज संध्याकाळी स्पेशल GL म्हणून जे फील्ड आहे ते आपण गो थ्रू करूया. इथे बघा स्पेशल GL फील्ड आहे, नॉट हिअर आपल्या, आय थिंक जस्ट पोस्ट आउटगोइंग डिस्प्ले GL अकाउंट सेंट्रली इंटर बॅलन्स नाही.
एंट्री डिस्क्लोजर डॉक्युमेंट या इकडे दिसेल. इथे बघा हे स्पेशल जीएल ट्रान्झॅक्शन्स हे जे आहे ते आपण गो थ्रू करू. ते काय आहे एक्झॅक्टली, म्हणजे ऍक्च्युली इट इज ऍडव्हान्स पेड टू वेंडर है ना. कधी कधी आपण वेंडरला 25,000ची आपण परचेस रिक्वेजिशन परचेस ऑर्डर वगैरे सगळं झाल्यानंतर तो वेंडर म्हणतो सर 25,000 का माल परचेस कर रहे तो 10,000 तो ऍडव्हान्स देतो. मग आपण त्याला तो ऍडव्हान्स देतो. मग ऍडव्हान्स दिल्यानंतर एक दोन दिवसांनी तो आपल्याला गुड्स प्रोव्हाइड करतो. तो मॅटर आपण संध्याकाळी बघणार आहे. आणि विथ दिस आय विल बी डिक्लेअरिंग दॅट वेंडर इज ओव्हर. Tomorrow we are meeting in 2 sessions, 2 hours. So tomorrow we'll almost complete our customers. कारण it is on the same line, same line. It is on the same line. मी तेच त्या स्टेप्स फॉलो करणार. त्यामुळे कस्टमर्सचं उद्या आपलं कम्प्लीट होईल. ओके. सो विथ दिस I say good day to all and let us meet in the evening at around 7 o'clock and final confirmation I'll be giving to you on our WhatsApp group.